السعاد وبجاهه يا إلهي جوابا لكل مقصاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا ربي فاغفر لي جنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مكان يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتاب يدين بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق شهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله المعاني شهولة الأخلاقه الهيبة التقوية التي ترتعد منها فرائد الأقوياء من البرية من نشر الدين بتعطر الطرق والمنازل بعرف ذكره تطيمة المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشراف خصوصية وما من خلق في البرية المحمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذتها على نعجم شهائب عنانه وقد انبسط قلمه بتدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله به هذا العبد المحبوب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وأوسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الخدم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نزم الفكر من دار إلى الصف المحمدية وقوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومزهر، واسم إمدادك في عبادك وساكك وإرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة تربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبترك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل. نسألك اللهم حسن الخاتمة والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وزهره وعم بركته والشريف جاته أولادنا ووالدينا ولكترنا وادنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأتم راية الدين القومي من الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسر. اكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحكيم بجميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك، ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن نسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن نسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن نسين من جميع البلايا، وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر النبي وعليه وصحبه وسر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matallah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hifzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi guru kita Ustadz Mahyudin Nur bin Haji Mukhtar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada beliau. Amin ya Allah. Memberikan kesehatan kepada beliau sehingga bisa terus mendakwahkan ilmu agama kepada kita semua. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Camat Sebulu beserta unsur Musfika yang mungkin hadir di antara kita, yang tidak naik ke atas. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Kepala Desa Sebulu Ulu beserta jajarannya yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan beserta jajarannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sebulu Ilir, yang kami hormati pula Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati dan yang saya banggakan sahabat-sahabat saya, para pemuda Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan syair-syairnya banyak mendekatkan kita dan mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah, dan kita semua tidak hanya berkumpul di sini tetapi juga berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara Tablik Akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah. Adapun susunan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah, yang kelima pembacaan doa, dan yang keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Levi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وقيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن سألتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Levi. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat Sebulu. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya cintai Ustaz Udin, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di Desa Sebululu. Dan saya hormati juga dan sebanggakan anak muda kita, Kades muda, sebut aja Kades 2 ini,
Sebulu Ilir, Sebulu Ulu. Kelihatannya masih muda, tapi anaknya banyak mungkin. Yang saya hormati rekan-rekan Majelis Rasulullah, alhamdulillah selalu intens terus, karena inilah Majelis Rasulullah yang melalang buana sudah, yang dipercaya oleh bupati kita, selalu dipanggil ke Tenggarong. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Majelis Rasulullah. Ini kita banggakan, memang harus kita banggakan. Tidak ada di kecamatan lain selain Majelis Rasulullah yang memang di Sebulu ini, kecuali di hadirin tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, majelis-majelis taklim, tokoh pemuda, semua hadirin yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan petunjuk dan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Bapak-bapak hadirin yang saya banggakan, alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan STQ yang Kecamatan Sebulu. Alhamdulillah dari awal sampai berakhir lancar. Cuma yang agak kurang, masih belum pas di hati saya selaku pimpinan wilayah Kecamatan Sebulu. Ada 6 desa yang belum bisa mengikuti. Ya mudah-mudahan nanti pada STQ tahun depan mudah-mudahan bisa semuanya mengikuti. Mungkin kurangnya Lekak Kidal. Ya. Mungkin bisa aja Lekak Kidal. Kalau memang ada yang perawat atau yang guru atau masyarakat yang di situ, apa salahnya juga kan. Dan kami atas nama pemerintah, kegiatan ini alhamdulillah luar biasa untuk kegiatan keagamaan khususnya di Sebulu. Dari pihak Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya tadi saya ketemu Pak Sekda, salam semua masyarakat Sebulu, karena dia monitor lewat kegiatan-kegiatan majelis taklim, kegiatan-kegiatan seperti malam ini, juga kegiatan STQ kemarin, itu selalu diupload di medsos oleh kawan-kawan lain. Mereka melihat kita ini mudah-mudahan tidak berhenti, selalu terus kita gaungkan. Pertama tadi STQ, mudah-mudahan untuk Al-Qur'ani anak kita, anak-anak muda kita lalu, yaitu memanfaatkan waktu paling tidak antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan rajin membaca Al-Quran. Jadi itulah harapan kita bersama. Mudah-mudahan anak kita ini adalah menjadi kekuatan iman dan takwa untuk membangun Kecamatan Sebulu. Ya kebetulan malam ini sejajar kita memiliki alim ulama seperti Ustadz Udin, memang sudah terkenal di mana-mana, orang Sebulu, camat Sebulu, apalagi Kades, memang asli Sebulu. Ya, nah ini mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan terus-menerus untuk khususnya Kecamatan Sebulu. Selain itu, mungkin acara STQ di sini terakhir juga lapangan ini dipakai. Ini saya informasikan ke masyarakat. Kenapa? Nanti kalau ada giliran STQ bukan tempat ini lagi, mungkin tempatnya lain, walaupun sama Sebulu Ulu. Karena apa? Karena pada tahun ini juga insya Allah lapangan ini kita bangun pasar modern. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu siap? Tepuk tangan untuk Sebulu Ulu. Ya, ini untuk Kecamatan Sebulu satu-satunya Sebulu Ulu yang mendapatkan pasar tingkat kecamatan atau tingkat desa yang dianggap modern. Artinya modern itu untuk bukan seperti mall, tidak, tapi pasarnya tuh
Artinya ini bangunannya sudah beton, bagus. Nah, harapan kita juga lingkungan ini harus bersinergi dengan pasar, menjaga lingkungan, kebersihan. Bagaimana nanti sampahnya juga kami minta kepala desa bisa menyiapkan TPA, tempat pembuangan sampahnya, bank sampahnya, biar masyarakat bisa mengelola. Ini sangat bagus. Nah, nanti juga tempat parkir, jalanan. Jadi hati-hati, biasanya pasar itu rentan dengan kebakaran. Kemarin di Loak Hulu barusan ada kebakaran. Nah, maka itu jaga baik-baik jaraknya dengan lingkungan biasanya itu kumuh. Ya, itu nah. Biasanya kalau ada pasar kumuh. Jadi mudah-mudahan ini nanti harus diperhatikan betul-betul oleh masyarakat kita sekitar. Ya, ini betul-betul diharapkan masyarakat juga nanti bisa memanfaatkan pasar ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti saya merintis, mudah-mudahan nanti kelanjutannya ini betul-betul orang yang memang berusaha, orang yang memang mampu. Jangan sampai nanti ada pasar rebut-rebutan, ada jual beli itu ini, ada main-main dan sebagainya. Waduh, ya mudah-mudahan harapan kita tidak seperti itu. Ya dikelola sebaiknya, nanti dari desa memanfaatkan dengan BUMDes. BUMDesnya harus dijalankan. Apa nama BUMDes? Badan Usaha Milik Desa. Jadi badan usaha itu kayaknya istilahnya rekanan perusahaan desa. Dia yang mengelola tentang usaha-usaha ini. Jadi nanti desa bagi hasil dengan BUMDesnya, dengan masyarakatnya bisa dikerjakan. Kalau bisa seluruh pemuda atau masyarakat itu digerakkan. Menghidupkan ekonomi desa ini cukup orang-orang desa, bukan orang-orang luar gitu. Nah, maka itu harus ditingkatkan keterampilan, kemampuan dan sumber daya manusianya harus siap. Ya, ini ke depan karena kita tidak stagnan seperti yang sudah-sudah. Kita harus maju terus. Apalagi wilayah kita ini adalah wilayah namanya IKN, wilayah mitra ibu kota negara. Kita itu standarnya tidak lagi sebagai pendamping ibu kota negara, tapi kita mitra. Kita adalah bagian pada contoh-contoh di daerah lain, dari daerah lain. Maka itu kita harus baik dan kuat, semangat belajar, tunjukkan kemampuan-kemampuan kita. Sebelum harus berubah ke depan yang lebih baik. Baik itu di bidang pendidikan, sumber daya manusianya, termasuk juga tentang keagamaan. Seperti malam ini harus jangan sampai stop. Dan juga untuk kelancaran semuanya pasti kita menjaga masalah ketertiban dan keamanan. Itu harus kita utamakan bersama. Karena tidak bisa aparat keamanan yang bisa menjaga semua masyarakat, tidak mungkin. Yang menjaga keamanan adalah kita semua, masyarakat kita semua yang bisa menjaga keamanan. Setelah itu serasa ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Sebulu. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sebulu Ulu. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan yang kami hormati serta yang kami cintai guru kita Ustadz Mahyudin Nur bin Haji Muhtar. Semoga selalu diberikan kesehatan, keluarga, dan yang kami hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, dan yang saya hormati Bapak Camat Sebulu beserta staf dan unsur muspika yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati Kepala Desa Sebulu Ilir, dan yang saya hormati Sekretaris Desa Sebulu Ulu beserta staf dan jajaran, dan yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya hormati Ketua Majelis Rasulullah Kecamatan Sebulu beserta anggota. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala
Berkat izinnya jualah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan, yaitu salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Serta selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Kami atas nama pemerintahan Desa Sebulu mengucapkan banyak terima kasih kepada unsur pemerintah dari Desa Sebulu yang sudah bekerja keras serta rekan-rekan yang sudah membantu acara pada malam hari ini sehingga dapat terlaksana apa yang kita malam hari ini. Dan juga kami atas nama pemerintah Desa Sebulu memohon maaf apabila dalam acara ini ada kekurangan, ada kehilapan, karena kami juga merupakan manusia biasa, tidak lepas dari salah dan hilaf. Kami mohon maaf juga kepada guru, mungkin kami ada kesalahan guru, kami mohon maaf guru ya. Mungkin inilah apa yang dapat kami sajikan, artinya untuk warga masyarakat Desa Sebulu, dan juga ada yang dari Sebulu Ilir, Sebulu Modern yang hadir pada malam hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah menyampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara yang keempat, tausiah atau uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Mahyuddin Nur bin Haji Mukhtar. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi بنور جماله أضاء قلوب العارفين وبهيبة جلاله أحرق فؤاد العاشقين وبلطائف عنايته عمر سر الواصلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي الزمان يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله تعالى بثلاث بليات: أولها يرفع الله البركة من كسبهم، والثانية يسلط الله عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kami hormati, kami muliakan Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sebulu beserta seluruh keluarga beliau. Kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Desa Sebulu Ulu
beserta seluruh keluarga beliau, staf dan jajaran beliau. Kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Desa Sebulu Ilir beserta seluruh keluarga beliau. Kami hormati, kami cintai, kami ta'zimi ma'asyiral habaib wasyara'ib min ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati, kami cintai para guru-guru agama, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tetuha kampung, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang mulang. Alhamdulillah. Ini malam cerah, alhamdulillah. Tidak ada matahari malam ini, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba ada matahari, kiamat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan main kamera di bawah, peng sini. Tadi saya pejam, tapi begitu sadar saya di kamera, saya buka mata. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata dengan kehendaknya, semata-mata dengan karunia-Nya, semata-mata dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan inayahnya, dengan izinnya, dengan kehendaknya, dengan perkenannya, Ia kumpulkan, Ia hadirkan bersama kita di dalam lapangan ini, yang mudah-mudahan lapangan ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bumi yang kita injak, yang kita duduk di atasnya nanti mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita berkumpul di atasnya, kita bersama di atasnya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji kekasihnya paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini bumi akan menghabarkan nanti. Lapangan Merak ini akan menghabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang sudah terjadi di atasnya. Yang kita khawatirkan di atas bumi lapangan ini lebih banyak maksiat daripada taat. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan di atas lapangan ini lebih banyak taat daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dia akan khabarkan. Dan dia kabarkan pula siapa-siapa pelakunya, siapa-siapa pula yang ada di atasnya. Kemarin sudah alhamdulillah ada seleksi tilawatil Quran, dibacakan Al-Quran di atasnya. Orang hadir mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pula diadakan peringatan Isra wal Mi'raj yang berkenaan dengan diri paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sejak azali, sebelum terjadi langit dan bumi. Allah sudah takdirkan apa yang terjadi malam hari ini di sini. Saya berdiri, kalian duduk, saya di atas, kalian di bawah. Merupakan takdir daripada Allah Subhanahu. Marah kita mau di bawah, senang kita di bawah. Jangan mulang, pokoknya kita sampai tengah malam, sampai subuh. Jangan mulang karena senang di bawah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra Mi'raj Pak Kades. Nah ya, takut salah tema. Orang Isra Mi'raj kalau kisah lain. Yang kita khawatirkan amplop tidak jadi diberi. Itu yang sangat kita khawatirkan tuh. Tidak ada tidak apa-apa Pak Kades. Tidak ada tidak
Tidak apa-apa, siapkan. Allah, kalau ada tidak akan saya tolak, insya Allah. Paling pura-pura, dosa pakai di sini dosa. Itu pura-pura. Yang di dalam hati cepat masukkan. Tuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan suatu peristiwa yang amat sangat luar biasa yang terjadi atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu kita hadiri malam ini peringatannya. Peristiwa itu adalah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Isra dan apa Mi'raj? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan langsung tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, Nabi sebelum diperjalankan beliau dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian beliau diperjalankan minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang amat jauh, melampaui langit demi langit, bahkan Sidratul Muntaha, bahkan rab-rab, sampai kepada dijelaskan dalam Al-Quran, wa huwa bil ufuqil a'la. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di penghujung yang sangat tinggi. Bumi dengan langit pertama saja, seandai kata di bumi ini ada kendaraan paling cepat, paling laju, jet di atas daripada jet lagi, insya Allah 300.000 tahun baru sampai di langit yang pertama. Siapa yang sanggup naik? Siapa yang bisa naik dalam waktu yang selama itu? Kendaraannya siap, fasilitas dari kendaraan siap, yang mengendarai tidak akan siap. 70 tahun meninggal dunia orangnya. Intinya tidak satupun dari hamba Allah yang bisa mencapai langit pertama sampai kepada yang seterusnya, kecuali junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diperjalankan Allah minal masjid ilal masjid, minal ardi ilas sama, minas sama ila sidratil muntaha, minas sidratil muntaha ilal ufuqil a'la. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat berharap malam ini beliau hadir. Saya sangat berharap malam ini Rasulullah hadir. Saya sangat berharap engkau hadir ya Rasulullah. Mari sama-sama kita ucapkan salam kepada beliau, dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan jiwa. Yakinkan benar salam ini didengar langsung, dihadapi langsung oleh Rasulullah dan dijawab oleh beliau. Ikutin saya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Khawatir saya beliau tidak hadir. Yang kita peringati peristiwa yang terjadi pada diri beliau. Rasulullah itu hanya wafat dalam bentuk jasmaniah. Rasulullah hidup dalam bentuk ruhaniah. Rasulullah hidup dalam bentuk nuraniyah. Rasulullah lah yang paling hidup di antara yang hidup, di antara seluruh yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang paling hidup. Kenapa kita datang kemari, kita mencari beliau? Kenapa kita cari beliau? Kalau kita tidak dapatkan beliau, kita tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyebabkan beliau gembira, Allah tidak akan pernah ridha kepada kita. Siapapun kita, Allah tidak akan ridha kalau kita tidak menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita adakan pada malam hari ini daripada acara dan lain sebagainya, persiapan dan lain sebagainya, menyebabkan keridaan, kesenangan, kegembiraan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam perjalanan Isra minal masjid ilal masjid, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil di sebelah kanannya, "Ya Muhammad." Beliau tidak menjawab, menoleh pun tidak, apalagi sampai menjawabnya. Dipanggil di sebelah kiri kepadanya dan menjawabnya, "Muhammad, niscaya umatmu akan ikut mereka." Sebelah kirimu Nasrani, seandainya kau indahkan panggilan itu, niscaya umatmu akan bersama dengan mereka. Untungnya Rasulullah tidak menoleh, tidak menjawab panggilan kiri dan kanan. Tidak menjawab saja Rasulullah, kita menjawab mereka. Tidak menjawab saja Rasulullah, kita ikut mereka. Tidak menjawab, tidak mengindahkan Rasulullah, tanpa sadar kita telah menteladani mereka, orang Yahudi, orang Nasrani. Kita lupakan Rasulullah, kita lupakan apa yang dibawa Rasulullah, kita lupakan apa perintah Allah. Kita sudah terjebak dan terjerat oleh orang-orang kafir. Kita telah mengikuti mereka. Kita bukan menteladani Nabi Muhammad, kita telah menteladani mereka. Nanti pada hari kiamat, ketika bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegakkan, kita mau ikut beliau, khawatir kita Rasulullah menolak. Nauzubillahi min zalik. Karena kita tidak berada di atas jalan beliau, karena kita tidak menteladani beliau, karena kita tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin diadakan STQ di sini mengingatkan kita kepada Al-Qur'an. Bukan sekadar diseleksikan, bukan sekadar dimusabakahkan. Jadikan Al-Qur'an bagian dari hidupmu. Pak Camat mengadakan acara STQ, Pak Kepala Desa, mudah-mudahan mereka ahli Quran semuanya, yang tidak pernah meninggalkan baca Quran dalam sehari semalamnya. Mudah-mudahan mereka akan selalu berpegangan dengan Al-Quran sampai akhir hayatnya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lelah napas ya Allah. Terus bila minum kita baik stop aja. Itu dulu masih tahan, masih insyaallah masih tahan. Hadirin hadirat masih tahan. Kita lanjutkan kembali peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi perjalanan Rasulullah, datang seorang perempuan tua. Tua, perempuan itu sudah tua, tapi perhiasannya begitu banyak. Belum cincin di jarinya, belum gelang di pergelangan tangannya, sampai ke atas. Sampai ke atas gelang. Rantainya 2,5 kilo. Bukan main dunia nih. Tuha sudah tuha, tetapi penuh dengan perhiasan. Ini dunia nih. Ini sudah tuha nih, tidak lama nih dunia nih. Insyaallah tidak lama. Mudah-mudahan jangan lama lagi. Malah sudah tinggal dalam dunia nih. Janganlah panjang-panjang lagi. Mudah-mudahan umur dunia panjang. Amin ya rabbal. Dunia panjang, orangnya mati. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, menghadang perempuan tua ini penuh perhiasan. Rasulullah bertanya, "Man huwa ya Jibril?" Siapa dia Jibril? Nabi bukan tidak tahu, lebih alim Rasulullah daripada malaikat Jibril. Cuma karena malaikat Jibril dikirim oleh Allah untuk menemani Rasulullah, mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini, lalu Rasulullah mengikuti saja kemana Jibril membawanya dan bertanya kepada Jibril apa yang terjadi di hadapan beliau. Ini mengajarkan kepada kita, siapapun kita, kalau orang yang mimpin kita ikuti. Numpang mobil orang, jangan diatur sopir. Kiri-kiri pir, kanan pir, kiri pir, terumpak pohon. Kita numpang, ikut saja. Saya kan kepala desa, biar kepala desa, tapi sopirmu paham jalan. Misal, belok kanan, pir. Jadi sopir kalau kanan Sungai Mahakam, belok aja kanan, saya kepala desa, belok kanan coba. Ke Sungai
Mahakam. Ini Rasulullah telah menteladankan, menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita, sekalipun beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut saja kemana Jibril membawanya dan bertanya kepada Jibril apa yang harus dipertanyakan dalam perjalanan. Begitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu maka Jibril katakan, ini dunia ya Muhammad. Sudah tua, iya sudah tua ya Muhammad. Tapi banyak perhiasannya, iya ya Muhammad. Walaupun sudah tua masih menarik. Apanya yang menarik? Perhiasannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tidak lain dunia itu melainkan harta benda yang menipu daya belaka. Rumus orang dalam dunia ini dua macam. Kalau tidak meninggalkan, Anda pasti ditinggalkan. Siap? Dua perkara. Kalau Anda tidak meninggalkan, Anda pasti ditinggalkan. Sudah banyak contohnya, tidak pernah bisa lepas dari dua perkara. Rumus kehidupan dalam dunia, jika engkau tidak sanggup meninggalkan, siap-siap Anda akan ditinggalkan. Kalau engkau meninggalkan, kalau engkau tidak meninggalkan, engkau akan ditinggalkan. Kalau engkau meninggalkannya, sudah pasti engkau lenyap daripadanya. Rumus hidup di dalam dunia. Dunia umurnya panjang, kita akan meninggalkan dunia. Umur dunia tidak akan panjang, dunia yang akan meninggalkan kita. Apa dilarang hidup dalam dunia? Apa dilarang kita meraih dunia? Apa dilarang kita menggenggam perhiasan dunia? Tidak. Dunia jangan melalaikan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja dihadangnya di depan, ya Muhammad, ya Muhammad. Rasulullah tidak hiraukan ini. Dihadangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hidup di alam dunia ini menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat. Menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat. Jadi para pejabat kita pada malam hari ini, mereka gunakan jabatan mereka, mereka gunakan kekuasaan mereka untuk apa? Untuk menghadirkan kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia yang menghadang Rasulullah pun menghadang kita. Jangan sampai kita dilupakannya dengan negeri akhirat. Jangan sampai kita dilalaikannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dipalingkannya, ditariknya menjauh dari mengingat Allah, menjauh dari peringatan Allah, menjauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah, bukan kembali kemana-mana. Siapapun kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang sebenarnya. Dunia ini dijadikan Allah awal mulanya adalah sebagai penjara. Dunia dijadikan Allah awal mulanya sebagai penjara. Untuk siapa? Pertama untuk iblis laknatullah. Yang kedua untuk Nabiullah Adam alaihissalam. Yang ketiga untuk istrinya Siti Hawa. Mereka bersalah kepada Allah, mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumannya mereka diturunkan ke atas permukaan bumi ini. Ini hukuman. Mereka dipenjara di sini. Dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Nabi sudah jelaskan, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Tidak mesti kita tinggalkan dunia, gunakan dunia untuk akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala pesankan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Mencari takwa itu di mana? Mengolah takwa itu di mana? Membentuk takwa itu di mana? Di alam dunia ini. Ini tempat kita. Ini yang hadir semuanya ini satu persatu akan meninggalkan dunia. InsyaAllah. Pasti InsyaAllah. Ya Tuhan berdahulu. Penceramah ini muda belakangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka terus perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sejam belum? Lalu terus perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mesti ada perjalanannya. Orang mau jumpa kepada Allah mesti ada syarat-syaratnya. Nabi sebelum berangkat disucikan dulu, kemudian diisrakan. Setelah isra baru bisa mi'raj. Kita umat Rasulullah pun disucikan, dibersihkan jasmaninya, dibersihkan rohaniyahnya, dibersihkan jasmaninya menggunakan air dan pembersih yang lainnya, dibersihkan rohaninya dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu orang ini berhak diisrakan oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad dari tempat bersuci menuju tempat kita salat, dari tempat bersuci menuju masjid, dari tempat bersuci menuju musalla. Itu isra-nya kita. Bila mana seorang hamba sudah mampu, sudah dijalankan dalam isra, dia mesti naik mi'raj, dinaikkan sebagaimana naiknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjumpa dengan Allah, kita pun harus jumpa dengan Allah. Kita harus jumpa dengan Allah, kita pun harus jumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan Mi'raj ini, ringkas cerita, ini perjalanan alam syariah di bawah, alam bumi masih, alam ajsam, alam insan, alam manusia di bawah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, kendaraannya burak. Naik ke atas, perjalanan alamul hakikah. Burak diikat Rasulullah di pagar yang ada di Masjidil Aqsa. Dia tidak boleh lagi menjadi kendaraan Nabi. Kenapa? Ini perjalanan sudah lain. Naik ke atas, perjalanan alamul hakikah, perjalanan alam hakikat. Burak tinggal di bawah, Nabi tetap didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Naik langit ke langit sampai Sidrah Al-Muntaha. Malaikat Jibril bertahan di situ, Mikail bertahan di situ, Raqib dan Atid pun dilepaskan di situ. Jangan ada lagi yang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril katakan kepada Muhammad, sampai di sini ya Muhammad. Kenapa? Kata Rasulullah Jibril, ini perjalanan khusus untuk dirimu ya Muhammad. Tidak satu pun seorang hamba dari hamba Allah bisa mengikuti perjalanan ini. Ini perjalanan alamut tauhid. Dari Sidrah Al-Muntaha masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang mendampingi Nabi. Beliau berjalan sendiri sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Berhadap Nabi diabadikan dalam salat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ucapan Rasulullah dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diulang Nabi, assalamu alayna, untuk diri beliau dan perangkat diri beliau, ruh dan jasmani beliau, apapun yang berhubungan dengan beliau. Wa ala ibadillahi salihin, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau daripada orang-orang saleh. Diabadikan. Nabi apa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai Tuhanku, kata Rasulullah, engkau jadikan Nabi Sulaiman memiliki kerajaan dan engkau izinkan dia memerintah segala makhlukmu, baik itu manusia, bangsa jin dan syaitan sekalipun. Engkau jadikan salat 5 waktu dengan disengaja olehnya, tidak ada halangan, tidak ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Faqad kafara jiharan, orang itu akan kafir dengan kafir yang nyata. Kenapa? Rukun Islam ada di sini semuanya. Syahadat ada di dalam salat. Salat sudah dirinya. Puasa ada dalam salat. Ada orang salat sambil makan. Kalau nyam sambil sembahyang makan. Kacang sangkut sini. Orang salat puasa, puasa matanya dari melihat kecuali tempat sujudnya, puasa telinganya dari mendengar yang lain kecuali bacaan yang dibacanya, puasa mulutnya dari mengucapkan apapun kecuali bacaan salatnya, puasa anggota dirinya dari gerakan apapun kecuali gerakan salat. Puasa. Orang puasa itu mengeluarkan zakat. Apa zakat itu? Mensucikan hartanya. Apa zakat fitrah? Mensucikan dirinya. Orang solat mensucikan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang solat mensucikan zahirnya dari hadas besar, dari hadas kecil, dari najis yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih. Ini zakatnya orang solat. Di dalam solat ada haji. Di dalam solat ada haji. Al-hajju arafah.
Haji itu adalah mengingat Allah. Haji itu berada di Arafah. Haji itu mengenal Allah. Haji itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat orang mengingat Allah. Kalau salat tidak mengingat Allah, bukan salat tuh. Walau sedetik. Ketika takbir, Allah, ingat Allah. Allah, ingat Allah. Kalau awal takbir sampai salamnya tidak mengingat Allah, nihil salat orang ini. Cuma menjatuhkan kewajibannya, tidak ada nilai apa-apa di dalamnya karena dia lupa kepada Allah. Lalu salat 5 waktu ini menghimpun seluruh rukun Islam, sehingga bila mana salat tidak sempurna digagalkan Allah yang lainnya. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dunia yang menghadang Rasulullah, yang sekarang menghadang kita, jangan sampai ia jauhkan kita dari mendirikan salat yang 5 waktu ini. Apapun bentuknya, bagaimanapun model di hadapan kita, jangan sampai ia melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ia lalaikan kita dari salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, tenang-tenang saja kita di alam dunia ini. Apa janji Allah? Ya bani Adam, dalam hadis qudsi, tafarraq li ibadati, fokuskanlah ibadah kepadaku. Ibadah, di mana saja ibadah, dalam masjid ibadah, di dalam musalla ibadah, di dalam rumah ibadah, di atas kendaraan ibadah, di dalam kantor ibadah, di atas lapangan ibadah, semua jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Amla qalbaka ginan wa yadaika rizqan. Aku janji ku penuhi hatimu dengan rasa kaya. Lihat orang ahli ibadah, miskin hidupnya tapi perasaannya kaya. Kenapa Allah penuhi hatinya dengan kekayaan? Wa yadaika rizqan, aku tidak akan pernah putuskan dari tanganmu rezeki, pasti ada sementara engkau mentaati aku. Ya bani Adam wala tuba'id anni, manusia jangan sekali-kali engkau ingin menjauh, menghindar dariku, melupakan aku, membelakangi aku. Jangan coba-coba, kata Allah. Amla qalbaka fakran, aku akan penuhi hatimu dengan kemiskinan. Kaya hidupmu, tinggi jabatanmu, kau raih semuanya, tetapi hatimu gersang, hatimu merasa kurang, hatimu tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Kau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, kujadikan hatimu miskin. Wa yadaika syughlan, pasti kutumpukkan kesibukan di atas tanganmu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan salat 5 waktu, apalagi sudah tua, umur 40-an sudah. Mudah-mudahan ahli salat semuanya nih, mudah-mudahan sampai akhir hayat salat. Mudah-mudahan ruh kita dicabut oleh Allah dalam keadaan salat. Subuh kelas apa hendak dicabut dalam keadaan sholat? Subuh. Pas sujud awal dicabut, siapa hendak berdahulu? Ini kan antri ini. Antri menghadapi kematian. Sadar tidak? Kita ini antri, satu persatu maju, satu persatu maju. Cuma antriannya belum sampai. Kita belum tahu antrian nomor berapa kita nih. Kalau antrian di kantor bank, mau depan, mau belakang? Mau paling depan kah, mau paling belakang? Antrian ngambil jatah di kantor desa, mau belakang, paling belakang. Antrian mengambil uang, mau depan kah, mau belakang? Antrian meninggalkan dunia menghadapi kematian? Oh, kan main tuh. Sampai ada yang angkat tangan, saya depan guru. Wah, luar biasa tuh. Langsung naik ke atas pentas, cabut sekarang. Tegang dah kita nasihan. Saya belum tak berhenti nih, lanjut lagi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pada malam hari ini salat jangan ditinggalkan. Biar kesiangan subuh jangan tinggal. Orang subuh jam berapa sekarang? Jam 5. Kita bangun jam 9. Yang penting jangan tinggalkan. Ambil air wudu, bersihkan semuanya, ambil air wudu, salat. Usalli farda subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salat subuh 2 rakaat, bayar hutang karena Allah. Orang bayar cashnya subuh jam 5, kita bayar hutang jam 9. Ya penting jangan tapi jangan diamalkan. Dan diamalkan.
Orang sholat itu berjumpa Allah. Orang sholat itu berjumpa dengan Rasulullah. Orang sholat berjumpa Allah. Makanya di dalam sholat itu ada bahasa yang mengkhitab langsung kepada Allah. Di mana? Surah Al-Fatihah. Iyyaka. Iyyaka. Ada dalam sholat? Ada. Iyyaka. Kepada engkau. Engkau ini anta. Dalam bahasa Arab itu anta. Apa anta? Dhamir mukhatab. Orangnya ada. Ketika kita katakan iyyaka, kepada engkau ya Allah. Allah ada. Memang Allah ada. Kita tidak ada pun Allah tetap ada. Allah tidak akan pernah pergi dan Allah tidak akan pernah datang. Itu sifat makhluk. Makhluk ini pergi dan datang. Tapi kalau Allah tidak pernah pergi meninggalkan kita dan Allah tidak pernah mendatangi kita. Allah ada. Makanya dalam salat iyyaka. Ada orang sangkut-sangkut mah di situ tuh. Iyyaka. Iyyaka. Kejadi imam pulang. Iyyaka. Ujar kakaknya, iya adek, ujar. Sangkut mah di situ. Iyyaka, kepada engkau ya Allah, na'budu, kami mengabdi, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau juga kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa ketika hamba di dalam salatnya, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa ingin berjumpa denganku, penawaran daripada Allah. Siapa ingin jumpa denganku bukan di negeri akhirat, dalam dunia. Karena bila mana orang tidak berjumpa dengan Allah dalam dunia, tidak akan menjumpainya nanti di akhirat. Kemana mencari Allah? Dalam dunia saja kau tidak temukan dia. Kalau orang tidak berjumpa dengan Rasulullah di alam dunia, dia tidak akan berjumpa dengan Rasulullah di negeri akhirat. Maka yang kita cari di alam dunia ini perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjumpa dengan keduanya ini akan berjumpa pula di negeri akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Allah tawarkan siapa saja ingin berjumpa denganku. Kenapa kita ingin jumpa dengan Allah? Karena Allah ini raja di raja, kaya maha kaya, kasih maha kasih, sayang di atas segala sayang. Tidak ada melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta laki-laki kepada perempuan yang cantik, Allah lebih cantik dari mereka. Kalau perempuan cinta kepada laki-laki yang ganteng, Allah lebih ganteng daripada mereka. Tidak ada bandingan, tidak ada tara. Kenapa kita pilih yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Faman kana yarju, siapa yang berharap ingin berjumpa denganku, menemukan aku, meraih keredaanku, menjadi sasaran pandangan kasih sayangku, dua syaratnya. Fal ya'mal amalan salihan, hendaklah dia melakukan amal saleh. Amal saleh mana yang dimaksud di sini? Miftahul khair, salat 5 waktu. Salat 5 waktu nih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, jangan kau sekutukan aku dalam ibadahmu dengan sesuatu apapun. Kita ibadah, kita salat. Ini sudah kendaraannya, ini sudah alatnya untuk berjumpa dengan Allah. Kemudian apa syarat kedua yang diajukan oleh Allah? Wala yusyrik, jangan kau sekutukan aku bahkan dengan dirimu. Berlepas dirilah kau dari kuat kuasa itu, hilangkan ego dan ananiahmu. Kau berdiri dengan pertolongan Allah. Kau masuk ke dalam salat dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kau dihadapkan kepadanya, kemudian engkau mendapatkan pertemuan dengannya, kemudian kau dihadiahkan begitu banyak macam kebaikan yang ditangguhkan Allah di negeri akhirat. Siapa yang memberikan ini semua? Allah Subhanahu. Jadi kalau orang salat asal pas saja, pasti jumpa dengan Allah. Cuma tidak melihat. Herannya nih, berjumpa tapi tidak melihat. Berjumpa, yang kita kehendaki berjumpa, tidak melihat. Tidak apa-apa, dalam rumah, dalam kamar, dalam kelambu, tidak melihat, gelap lampu, tapi berjumpa. Jadi anak tidak jadi. Wih, baru paham sudah. Ini bukan porno nih, tidak, seminya aja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah.
kemudian berjumpa dengan Rasulullah. Makanya diizinkan kita secara khusus salam kepada Nabi Muhammad di dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan beliau langsung menjawab saat itu. Kapanpun umatnya bersalam kepada beliau, kapanpun umat mengucapkan salam kepada beliau, Rasulullah langsung menjawab. Ma min rajulin yusallimu alayya illa raddallahu ta'ala ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapapun dari antara kalian, siapapun kalian laki-laki atau perempuan dari umat beliau yang menyampaikan salam kepada beliau, Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku, kata Rasulullah, hatta arudda alaihi salam, sampai ku balas kau punya salam. Jadi salam kita dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam takbir berjumpa dengan Allah, dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung berkhitab kepada Allah, dialog dengan Allah. Dalam tahiyat dia berkhitab dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa kau buta di alam dunia, tidak bisa menemukan Allah dan segala agamanya, agama Allah, tidak menemukan jalan kepada Allah. Siapa yang buta di alam dunia, tidak menemukan Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, Anda lebih buta lagi di akhirat. Wa adallu sabila, engkau akan sesat jalannya. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Maka orang salat itu mengerjakan pekerjaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qumtu faqumu. Kalau aku berdiri, berdirilah kalian. Fa idza raka'tu farka'u. Jikalau aku ruku, maka rukulah juga kalian. Wa idza sajadtu fasjudu. Kalau aku sujud, sujudlah kalian. Wa idza qa'adtu faq'udu. Kalau aku duduk, duduklah kalian. Siapa yang kita ikuti dalam salat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cukup? Ya lawa-lawa saja lagi kan orang berjualan payu. Silakan aja kita nak makan bakso pas itu pergi aja. Kami ini ada makanan kelah. Ada Pak Kades? Tidak ada tidak apa-apa Pak Kades, tidak apa-apa. Penting ada. Itu dah ciri khas saya tuh. Makanan saya sebut amplop, saya sebut ciri khas tuh. Padahal saya tidak begitu memikirkan itu. Cuma saya tidak akan pernah tolak. Intinya sholat jangan tinggal. Kita akan masuk kubur. Semua masuk kubur. Siapa aja masuk kubur. Ditanya kita siapa Tuhanmu, kalau tidak biasa lisan menyebut Allah, tidak akan bisa menyebutnya dalam kubur. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, kenal, hafal dalam dunia nabiku Nabi Muhammad. Tidak pernah engkau berada di belakang syariatnya, tidak pernah engkau berdiri ketika dia berdiri, tidak pernah engkau rukuk ketika dia rukuk, tidak pernah engkau sujud ketika dia sujud, tidak pernah engkau duduk ketika dia sujud. Engkau bukan pengikutnya. Apa yang mau kita katakan dalam kubur? Wa ma imamuka, kemana tempat hadapmu? Apa kita jawab? Wal ka'batu kiblati, Ka'bah tempat hadapku. Bohong kata malaikat, kau hadapi HP siang hari malam. HP siang hari malam. Ini laki dihigan, biarkan malakin. HP mah diurusi. Begitu melihat orang gagah-gagah di HP melihat muhalaki. Astagfirullahaladzim. Bapaknya parayannya jahat hitam tuh. Bukan Ka'bah yang dia hadap. Jika orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia matikan HP-nya. Tidak. Ini yang saya katakan tadi ketika Rasulullah dipanggil Yahudi dan Nasrani, beliau tidak menolehnya, tetapi umatnya walaupun beliau tidak menoleh masih saja tersambar oleh suaranya. Kita ini sebenarnya sudah mengikut mereka sedikit demi sedikit. Apa dikatakan Nabi? Mereka akan mengikuti umatku nanti akan datang di akhir zaman. Mereka akan mengikuti orang kafir sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Bahkan ketika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, umatku akan ikut ke dalamnya. Coba. Ini orang kafir takut tidak dengan corona? Orang kafir takut tidak? Orang Islam takut tidak? Ngapain takut? Takut dengan corona? Jangan sampai kita dijajah oleh corona. Tidak boleh Jumatan ke masjid. Tidak boleh berjabatan tangan. Tidak boleh lagi mengadakan silaturahmi. Tidak boleh lagi mengadakan majelis taklim. Kenapa? Corona. Syaitan tepuk tangan. Syaitan hore. Syaitan yang bergembira. Kalau ini kasus keadaan ini, wabah ini menyerang kepada tatanan agama, syaitan yang bergembira.
Coba kita lihat Ka'bah. Sedikit aja orang putar sekarang. Tawaf sedikit. Ini keseimbangan dunia antara bumi dengan langit, keseimbangannya diatur oleh putaran ini. Ini yang menghadirkan energi kepada magnet. Magnet ini berhubungan dengan langit. Kalau putaran ini melemah, bahaya bumi kita ini. Apa yang dikatakan Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu yang kita khawatirkan. Takut dengan corona? Kita bukan takut dengan makhluknya, tapi takut dengan penciptanya Allah Subhanahu. Jangan sampai kita digeser keyakinan kita. Jangan sampai kita ditakut-takuti olehnya, diarahkan kepadanya, lupa kita kepada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya musyrik kita, lupa kepada Allah, terhijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mohon perlindungan kepada Allah. Tuh, kuburan Sebulu Ulu, Sebulu Modern, banyaknya orang mati tulak bahari, berapa ribu, ada yang kena corona. Mana ada? Orang bahari itu, ada kena slusma, hilang napas. Mohon maaf, ada kena borot, mati. Tuh. Tidak satu pun mereka yang berkubur di sana, berkubur di sini, berkubur di Tenggarong, dimanapun, miliaran manusia sudah meninggal dunia. Tidak satu pun dari mereka kena virus ini. Mati tidak? Mati, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian seseorang telah ditetapkan oleh Allah. Likulli ummatin ajal. Tiap seseorang ada batas waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana sampai masa waktunya, mundur sesaat tidak boleh, maju sesaat pun tidak boleh. Allah sudah tetapkan itu semua. Jadi kita fokus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa kalian berpaling dariku, menjauh dariku, membelakangi aku, meninggalkan agamaku, fa inna lahu ma'isyatan danka. Kalian akan temukan kesulitan, kehidupan serba sulit. Takut, kemana-mana takut. Orang bini kemana-mana cari masker. Baru corona dinampakkan Allah. Seandainya dinampakkan Allah api neraka, habis cari jilbab. Sampai ada orang tua, aku lihat kita, masker habis, apa dipasangnya? Softtek. Luruskan, panjang, pulang ke bawah sini, ada lemnya pinggir nih. Ini ada lemnya nih, yang gepit anu tuh. Ada lemnya kan dilipat ngelem tuh. Masker habis. Jadi kita duduk orang tua nih. Jadi ada orang bini datang. Kenapa Pak pakai itu? Jangan banyak bicara aja orang tua tuh. Oh mati kah? Tuh. Aku hafal ya sadaan nih. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan semuanya nih. Allah punya kendali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan putuskan salat jamaah, jangan tinggalkan silaturahmi, jangan tinggalkan berjabat tangan. Mulia orang jabat tangan, takut corona. Saya tidak mau jabatan dengan Pak Camat, takut kena corona. Kami beregap dengan Pak Camat tadi tuh. Siapa ada kena corona? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau kena pun silakan, sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan Allah jauhkan segala wabah. Allah jauhkan segala penyakit. Allah jauhkan segala bala dari diri kita dan negeri kita. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nang malam lah hitam nih. Nang malam lah. Aku hendak lagi kisah kita dodong lah. Belum. La ilaha illallah. Maka ketika salat kita dirikan, kita tegakkan dengan benar, Allah sempurnakan ibadah yang lain. Ini kan pertama dihisab hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Awal mula yang dihitung Allah pada hari kiamat masalah salat. Fa in wujidat tammah qubilat wasairu amali. Seandainya salatnya sempurna, benar, tepat, Allah sempurnakan ibadah yang lain, semuanya masuk. Tidak ada yang diakhir. In wujidat naqisah ruddat wasairu amalih. Jika salat diperiksa tidak sempurna, apalagi tidak ada. Tidak ada salat. Jumat tidak pernah. Tuh, misalnya ruddat ditolak oleh Allah amalnya, wasairu amalih, seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci segala kebaikan, kunci segala ibadah, salat 5 waktu. Tidak ada ilmu manapun
belajar dimanapun, tidak ada yang meninggalkan ilmu, meninggalkan sholat 5. Rasulullah Mi'raj mengambilnya ini. Rasulullah Mi'raj, perjalanan Isra jauh, Mi'raj. Sedih Rasulullah turun ke bumi, didustakan oleh Abu Jahal dan orang-orangnya, membawakan kita salat yang 5 waktu. Ini yang sangat mahal, bukan salat membutuhkan kita untuk dilakukan, tapi kita yang membutuhkan salat. Kita yang butuh kepada salat. Rasulullah bukan main perjuangan. Begitu sampai kepada kita, kita abaikan. Kita tinggalkan. Sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin jumpa di dalam salat. Rasulullah ingin jumpa di dalam salat. Ini wadah, ini alat, ini kendaraan. Ini yang memfasilitasi perjumpaan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memfasilitasi perjumpaan antara umat dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup aja rasanya. Cukup sudah ya. Cukup aja. Lagi cukup. Lagi cukup. Cukup aja lah. Lawasan rasanya nih. Ya intinya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dan peringatan kita pada malam hari ini, apa yang terjadi pada diri Nabi dalam setiap keadaan di perjalanan ini, semuanya menjadi i'tibar, semuanya menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi pesan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang termahal di antaranya ini adalah salat yang 5 waktu yang akan kita hadapkan nanti dalam yaumul hisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetapkan kita, anak cucu keturunan kita, seluruh keluarga kita, Allah tetapkan sebagai orang yang ahli salat di alam dunia ini, sebagai ahli salat di alam barzah, sebagai orang ahli salat nanti di padang mahsyar, sebagai orang ahli salat ketika bertemu dengan pembawa salat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan berjumpa dengan yang mewajibkan salat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diberi penghargaan yang luar biasa daripada Allah, kita diberikan rahmatnya, kita diberikan nikmatnya, kita diberikan derajat yang tinggi di sisinya, kita didekatkan dengannya, kita tidak akan dihijab lagi dari pertemuan dengannya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah persaudarakan malam ini kita di dalam dunia ini, Allah persaudarakan kembali kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun maaf atas salah kurang dan kehilafannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama uraian hikmah atau tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya adalah acara yang kelima, yakni doa. Kami mohon kepada Ustadz agar bisa membantu kami semua untuk berdoa. Kepada Ustadz kami persilahkan. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Bukan ceramah lagi ini, indah. Seratlah layarku lah. Itu ada di belakang tuh, ada air tuh. Tuh belakang tuh. Pentas tuh, iya kah? Kresek habang, kresek kuning. Itu air adalah sumbangan dari pemerintah desa Subulu Ulu. Itu insya Allah sama-sama kita akan bacakan doa. Mudah-mudahan itu dijual tuh, kita ala-ala gratis mah. Mudah-mudahan orang yang membelinya, yang meminumnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keafiatan, kesehatan. Allah terangkan akal pikirnya, Allah bersihkan hati, jasmani dan jiwanya. Allah kabulkan segala hajatnya, Allah hindarkan daripada segala bala, musibah dan segala penyakit. Sama-sama kita membaca. Apa namanya? Kita membaca salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 يا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini sirnya masuk ke dalam diri kita, sirnya masuk ke dalam air yang ada di sana. Mudahan payu. Dan airnya itu untuk majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murah mah harganya itu. 10.000. Rasanya ya, tidak rugi Anda membelinya. Insyaallah tidak rugi. Anda telah menyumbang majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari majelis itu dari kita, dengan kita dan untuk kita juga. Mari bersama kita membaca doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا معلمينا مشايخنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة بالجسم وسعة بالرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وهونا بسكرة الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن أنفسنا هذه خاصة وعن أنفس المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله ومنكم. صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami segenap panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Cek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Jangan lupa besok ada acara Isra Mi'raj di Masjid Jami' Raudatul Jannah Sebulu Hulu. Besok jam 9 ada acara Isra Mi'raj di Masjid Jami' Raudatul Jannah Sebulu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika salli wa sallim daiman abadan ala habibika Asyrarul Arabi wal Ajami Muhammadun khairu man yamshi ala al-qadami Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.
cek